Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. Today we are going to learn chapter 3, fiber to fabric. Fiber to fabric. Okay children, what are our basic needs children? What are our basic needs? The food, shelter and clothes are our basic needs. Isn't it ma? Food, shelter and clothes. Yes. In this session, we are going to learn about these clothes. What is our topic name children? Fiber to fabric. What do you mean by fabric? Fabric is nothing but clothing materials. Clothing materials. Okay children? Yes. Yes. Suppose next week is your birthday. What will we do children? You will buy cake, chocolates, cosmetics, etc. Isn't it children? Yes. Okay children. There are some fabric materials. The fabrics are stitched manually or by using machines, and they are converted into different kinds of materials. What are the materials which are obtained from the fabrics? Look at the picture children. These are the materials which are obtained from fabrics by stitching the fabrics manually or by using the machines. What are the materials which are obtained from the fabrics? The fabrics materials are cloths, bed sheets, pillow cover, towels, curtains, blanket, tablecloth, shopping bag, school bag and carpet are the different items which are obtained from the fabrics. Okay children? Look at the picture children. These are obtained from the fabrics. What are the items present in the picture? Cloths, then bed cover, pillow cover, then blanket, curtains, then table cover, then bags and school bags. These things are obtained from the fabrics. Okay children? Okay ma. Already I have told you there are different kinds of fabrics. Some are cotton and silk, wool, then polyester, nylon, etc. Isn't it ma? Yes. Then do you wonder what these different fabrics are made of? Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Isn't it ma? Yes. But listen ma, fabricல different types இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே. காட்டனாக இருக்கலாம், ஜூட்டாக இருக்கலாம், then silk or wool, otherwise polyester, nylon, இந்த மாதிரி variety of fabrics இருக்கு. ஓகே, எப்போவாது இந்த fabric எல்லாம் எதால் ஆனது? What these different fabrics are made of? காட்டனாக இருக்கலாம், ஜூட்டாக இருக்கலாம், wool-ஆக இருக்கலாம். இந்த fabrics எல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது ஆர் இது வந்து எதால் ஆனது, எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எப்போ யோசிச்சிருக்கீங்கம்மா? எஸ், இந்த லெசனில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். சரியாம்மா? இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேப்ரிக்கு நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன்று, ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் இஸ் அ ஃபேப்ரிக் அப்படி தானேம்மா? ஒரு கிளாத் மெட்டீரியலை எடுத்துக்கலாம்.
இந்த கிளாத் எடுத்துகிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது when you look at any fabric, அந்த ஃபேப்ரிக் ஏதோ ஒரு சம் கிளாத்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தானம்மா, ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்துக்கோ சரியா. நம்ம பார்க்கும்போது என்னாகுமா, இட் சீம்ஸ் அ கண்டினியூஸ் பீஸ் அப்படி தானே, பார்க்கும்போது அது அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு பீஸாக தான் தெரியும் அப்படி தானே. ஓகே, நவ் லுக் அட் இட் க்ளோஸ்லி. க்ளோஸாக நல்லா அதை ஜூம் பண்ணி க்ளோஸாக பார்க்கும்போது உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். அப்போ என்ன தெரியும்னா, வாட் ஆர் ஃபேப்ரிக்ஸ்னா ஆர் what these different fabrics are made of நான் என்ன சொல்லலைன்னா, fabrics are made up of yarns arranged together. சரியாம்மா, ஃபேப்ரிக்ஸ்னால் என்ன, yarns வந்து 2 sets of yarns-ஐ அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு திங் தான் என்னென்னா ஃபேப்ரிக்னு சொல்லலாம் சரியா. இப்போ நமக்கே தெரியணும் யான்னா என்னன்னு தெரியணும் அப்படி தானேம்மா. சரி, அதுக்கு தான் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா, ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்துக்கோ சரியா. ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்துகிட்டு அல்லது ஒரு கட் பண்ண ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோ. வீட்டிலையே நீ ட்ரை பண்ணலாம் சரியாம்மா. வீட்டில் ஏதாவது டெய்லரிங் ஷாப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் நிறைய லூஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானேம்மா, நிறைய thin threads இருக்கும். These threads are called yarns. So what are fabrics made up of, children? Fabrics are made up of yarns. Okay children? Yes. அதான் என்ன சொன்னா, ஒரு கட் பண்ண ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்து அதை நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய லூஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன நீடில் வச்சு நம்ம அப்படியே பிரித்து விட்டோன்னா என்ன, அந்த எட்ஜு வழியாக பிடிச்சி நம்ம புல் அவுட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வரும். தட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் த்ரெட்ஸ் ஆர் கால்டு யார்ன். ஓகேவாம்மா, அதுதான் யார்ன். தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா நூல். அப்போ ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ண இடத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது லூஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் நிறைய இருக்கும் சரியாம்மா. அப்படி லூஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக லைட்டாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த யானை வந்து நீ புல் அவுட் பண்ணி எடுத்தேன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு பின்னோ ஒரு நீடிலோ வச்சுட்டு எடுக்கும்போது கண்டினியூஸாக அந்த யான்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ we can easily say that fabrics are made up of yarns சொல்லலாமாம்மா. அப்போ ஃபேப்ரிக் வந்து எதால் ஆனது, யான். யான் மீன்ஸ் நூல் சரியா. அப்போ நிறைய 2 types of yarns அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு பேட்டர்ன் தான் என்ன ஃபேப்ரிக்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் yarns மேட் அப் ஆஃப்? ஓகே, இந்த yarns வந்து எதால் ஆனது சரியாம்மா. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் சரியா. டேக் அவுட் அ yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nails. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? Listen ma. அப்போ ஃபேப்ரிக் வந்து யான், ஃபேப்ரிக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் யான் பார்த்தோம் அப்படி தானேம்மா. தென் இந்த யான் எங்கேருந்து வந்தது, தென் வாட் ஆர் yarns மேட் அப் ஆஃப்? yarns வந்து எதால் ஆனதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தில் இருந்து ஒரு யான் எடுக்கிறோம். அந்த யான் எடுத்துகிட்டு அதோட ஒரு எண்டை ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு இன்னொரு எண்டை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறோம் சரியாம்மா. ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது நெயில் நம்மளோட நகத்தை வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய தின்னர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் கிடைக்கும் சரியாம்மா. இப்போ யான்ஸ் வந்து தின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் பார்த்தோம். அந்த ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிற தின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு நூல் இலை சொல்லுவோம். அந்த தின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தான் யான்ஸ் பார்த்தோம். தென் இந்த யான் ஒரு சிங்கிள் யான் எடுத்து நம்ம அப்படியே ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது வில் see a still thinner strands. இன்னமும் கொஞ்சம் மெல்லிய ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். இந்த செகண்ட் பிக்சர் பாருமா, these thinner strands are called fibers. ஓகே சில்ட்ரன், இதுதான் என்னதுமா, ஃபைபர். இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாமா. வாட் ஆர் yarns மேட் அப் ஆஃப்? yarns மேட் அப் ஆஃப். அப்போது ஆன்சர், yarns ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டில் தின்னர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் கால் ஃபைபர்ஸ் சொல்லலாமாம்மா. அப்போ yarns வந்து எதால் எழுதுனா இன்னும் ஸ்டில் தின்னர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது, yarns. These still thinner strands are called fibers. Okay children.
அந்த yarnல இருக்கிற அந்த thinner strands தான் நம்ம என்ன நேம்லமா சொல்லுவோம் fibers சொல்லுவோம் okay children okay children I think now you are clear about yarns fibers and fabrics okay fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers look at the picture children the first one is fibers the second one is yarn the third one is fabric okay then to get the yarns the fibers are twisted together the fibers are twisted together to get the yarn then how the fabric is produced from the yarn children yarns are arranged together to get the fabric yarns are arranged together to get the fabric okay ma first இந்த picture பாரு நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோ ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் ஓகேவாம்மா ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் அப்போ ஃபைபர்னால் என்ன பார்த்தோம் thinner strands which are present in the yarns are called fibers அப்படி தானம்மா இந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து yarn எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஃபைபர்ஸை ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது ஒன்றத்தோட சேர்த்து ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது we get the yarn yarn means நூல் சொல்லுவோம் அப்படி தானம்மா தென் இந்த நூலில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபேப்ரிக் சரியா இந்த ஃபேப்ரிக் எப்படி கிடைக்குதுமா yarns are arranged together இந்த yarns ஃபுல்லாக two sets of yarns arranged together to make the fabric இந்த ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் yarn அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபேப்ரிக் கிடைக்குது இதுக்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு in the processing of fabric okay mama we can't get the fabric from the fiber easily or by using a single step ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு ஃபைபர்லேருந்து டைரெக்டாக என்ன கிடைக்காதுமா ஃபேப்ரிக் கிடைக்காது சரியா there are so many process involved in the production of this fabric from the fiber ஓகே சில்ட்ரன் இந்த ஃபைபர்லேருந்து ஃபேப்ரிக் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரி பாருமா அப்போது இந்த ஃபேப்ரிக்கோட மெயின் சோர்ஸ் என்னம்மா ஃபைபர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸில் வாங்கம்மா இது ஃபேப்ரிக் வந்து மேடப் ஆஃப் yarns அப்படியே ரிவர்ஸ் அந்த பிக்சரில் இருக்கிற அப்படியே ரிவர்ஸில் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோ ஃபேப்ரிக் இஸ் மேடப் ஆஃப் yarns அப்படி தானேம்மா அந்த ஃபேப்ரிக்கை நீ க்ளோஸாக பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியும் அந்த yarns எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் ஃபேப்ரிக்காக இருக்கும் சரியாம்மா அதிலிருந்து நான் சொன்ன ஒரு கட் பண்ண பீஸ்லேருந்து நம்ம we can easily pull out a yarn ஒரு yarn எடுக்கலாம் அது நமக்கு தெரியும் அந்த thread or strand is called yarn சரியா தென் இந்த yarn-ஐ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது we can see the thinner strands இன்னமும் கொஞ்சம் மெல்லிய ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் நிறைய நீட்சிகள் இருக்கும் தட் இஸ் கால் தி ஃபைபர் சரியாம்மா அப்போ பாரு ஃபேப்ரிக்கில் என்ன இருக்குது yarn தென் இந்த yarnல என்ன இருந்துச்சுமா ஃபைபர் ஓகேவாம்மா சரி நம்மளோட டாபிக் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் இந்த ஃபைபர்லேருந்து எப்படி நமக்கு ஃபேப்ரிக் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபைபர்னால் என்னம்மா ஃபைபர் இப்போது ஃபேப்ரிக்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எனி டைப் ஆஃப் பேக்ஸு தென் கனி பேக்ஸ் வேறு என்ன பார்த்தோம் டவல் கார்பெட் டேபிள் கிளாத் இது ஃபுல்லாமே என்னது தான் ஃபேப்ரிக்ஸ் தான் இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபைபர்லேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபைபர்னால் என்ன இந்த ஃபைபர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஃபைபர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த yarnல இருக்கிற thinner strands தான் ஃபைபர் இந்த ஃபைபர் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைபர் சரியாம்மா இந்த yarnல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய thinner strands ஆர் கால்டு ஃபைபர் தென் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைபர் இந்த ஃபைபர் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஓகே சில்ட்ரன் ஒன்ஸ் அகெயின் I revise you. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of
fibers. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Okay, Mama? Fabric is nothing but the clothing materials, just like curtains, the bed sheet, then carpet, our bags, etc. These are the fabrics. அப்போ இந்த fabrics வந்து எதால் ஆனதுன்னா yarns. Yarn means என்ன சொல்லுவோம், நூல். சரியாமா? Then yarns are further made up of fibers. Then இந்த yarn வந்து எதுலேருந்து கிடச்சிதுன்னா ஃபைபர்ஸ்லேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ அந்த yarn வந்து நம்ம ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது thinner strands இருந்துச்சு. These thinner strands are called fibers-னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? Then next, answer my question, children. Where do these fibers come from? இந்த yarns are made up of fibers பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? அப்போ அந்த yarn ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு தேவையான ஃபைபர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது? சரியா? சரி. What is the source of this fibers? Listen, ma. There are two types of fibers. சரியாமா? They are natural and synthetic fibers. Natural and synthetic fibers. What are natural fibers? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. சரியாமா? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. அப்போ நேச்சுரலாகவே பிளான்ட் கிட்டேருந்து அனிமல் கிட்டேருந்து டைரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபர்ஸை நம்ம என்ன நேம்லமா சொல்லுவோம்? நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம நேச்சுரல் ஃபைபரை ரெண்டு டைப்பாக சொல்லலாம். அதுலேயும் பிளான்ட் ஃபைபர், தென் அனிமல் ஃபைபர். சரியாம்மா? தென் பிளான்ட் ஃபைபருக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லலாம்னா காட்டன், ஜூட்டு, ஃப்ளாக்ஸு, தென் காயர் சொல்லலாம். சரியா? காட்டன் பிளான்ட், காட்டன்னா பருத்தி சொல்லுவோம். தென் ஜூட் வந்து சணல், ஃப்ளாக்ஸ் இஸ் த அனதர் டைப் ஆஃப் ஃபைபர் plant. சரியாமா? நெக்ஸ்ட்டு காயர் இஸ் நத்திங் பட் த கோகனட் கவரிங். அந்த தேங்காய் நார் சொல்லலாமா? திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபைபர். சரியா? அப்போது நேச்சுரலாக பிளான்ட் கிட்ட இருந்தோ அனிமல் கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபரை நம்ம என்ன நேம்லாம சொல்லுவோம்? நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கால்டு நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். அதில் பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டன், ஜூட்டு, ஃப்ளாக்ஸ், தென் காயர். Then animal fiber. Animal fiber, wool and silk or animal fiber. Wool and silk or animal fiber. இந்த wool எங்கேருந்து கிடைக்கும்னு பார்த்தா நிறைய அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து, sheep, goat, yak, then different types of animals which are found in hilly regions, alpaca and llama. These are the wool yielding animals. Then silk is obtained from the silkworm. Okay, mama? Next, synthetic fiber. The another type of fiber is synthetic fiber. What do you mean by synthetic fiber? Synthetic or these fibers are also called man-made fiber or artificial fiber, because these fibers are obtained from the industry by using simple chemicals, simple petroleum chemicals. Okay, children, petroleum products. The fibers which are synthetically synthesized in industry from simple chemicals obtained from petroleum products. These are called the synthetic fibers, and they are also called man-made fibers because we can't get it by naturally. இந்த synthetic fiber வந்து நமக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்காது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஆர் லெபார்ட்ரியில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அதை என்ன நேம்லமா சொல்லலாம்? மேன்மேட் ஃபைபர்னு சொல்லலாம். சிந்தட்டிக் ஃபைபருக்கு இன்னொரு நேம் என்னது? மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ். பிகாஸ் நாமளாக இண்டஸ்ட்ரீஸில் உருவாக்குறது, நிறைய கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம்? சிந்தட்டிக் ஃபைபர் ஆர் மேன்மேட் ஃபைபர். சரியாம்மா? அப்போ லிசன், இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸில் உன்னோட 6th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த சாப்டர் 3ல் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிற டாபிக் என்னென்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஒன்லி அபவுட் திஸ் plant fiber. Natural fiberல ரெண்டு இருக்குது, plant fiber and animal fiber. In your 6th standard you have only the topics about the plant fibers. Okay, children? Read your textbook. You will see in your next